السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسرو کے عظیم سائنسدانوں کو خراج تہنیت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی نہ تھکنے والی کوششوں سے گزشتہ ناکامی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ایک ایسی عظیم تاریخ رقم کی ہے جو آج سے پہلے کسی ملک نے حاصل نہ کی۔ آج ہم چاند پر سافٹ لینڈنگ کرنے والے ممالک میں امریکہ، سوویت یونین، چائنا کے بعد چوتھے کامیاب رکن کی حیثیت سے شامل ہو چکے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی چاند کے جنوبی قطب یعنی ساؤتھ پول پر سافٹ لینڈنگ کرنے والے ممالک کی فہرست میں پہلے ملک کے طور پر ہم شامل ہو چکے ہیں۔ چاند پر سافٹ لینڈنگ حاصل کرنا انجینئرنگ کے کمالات کا ایک پیچیدہ کارنامہ ہے۔ تیز رفتار چاند کی دھول کے خلل پر قابو پانا اور کنٹرول شدہ رفتار حاصل کرنا اس کے بنیادی ستون ہیں۔ سافٹ لینڈنگ میں ایک کنٹرول شدہ نزول شامل ہوتا ہے جو گاڑی کی محفوظ اور ہموار لینڈنگ کو یقینی بناتا ہے۔ آج ہمارے سائنسدانوں نے اس انتہائی پیچیدہ عمل کو گزشتہ مشن چندریان 2 کی ناکامی سے سبق لیتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ چاند کے جنوبی قطبی علاقے میں تاریخ ساز لینڈنگ کراتے ہوئے ملک کا پرچم پوری دنیا میں بلند کرتے ہوئے وطن عزیز کے ہر شخص کا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا، جس کے لیے اسرو کے تمام سائنسدانوں کو 140 کروڑ شہری اپنی طرف سے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ زیر نظر تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ چندریان 3 کی لینڈنگ کے وقت کی ہے۔ آج کے تاریخ ساز موقع پر قرآن شریف کی سورہ نحل کے آیات ذہن میں آ گئے جو 1400 سال پہلے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور اس میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دنوں رات، چاند و سورج و ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، یعنی قابو میں کیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ وہاں جیسے جیسے انسان کی رسائی ہوگی اللہ کی نشانیوں کی تصدیق ہوتی رہے گی، یعنی ابھی تو مشینیں پہنچی ہیں، اگر انسان بھی وہاں پہنچے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کی تصدیق کرے گا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور اس نے تمہارے لیے مسخر یعنی تابع یعنی قابو کیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے جو اس کے حکم پر نربھر ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اس کی پر اثر قوت اور عظیم قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو خدا کے بارے میں استدلال کرتے ہیں اور اس کے دلائل کو سمجھتے ہیں۔ آج کی تاریخ ساز مبارکبادی کے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی جی نے سورج پر بھی اپنی مشن کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ حوصلہ ہی اصل شے ہے، حوصلہ ہو گر بلند، حوصلہ ہی اصل شے ہے، حوصلہ ہو گر بلند، چاند تاروں پہ پہنچ جانا کوئی کمال نہیں۔ واضح ہو کہ چندریان 3 کا خلائی مشن 14 جولائی کو انڈیا کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش سے شروع ہوا تھا، اور 40 دن کے طویل سفر کے بعد یہ آج چاند کے قطب جنوبی پر اترا ہے۔ اس خلائی جہاز نے چاند کے مدار میں داخل ہونے سے پہلے تقریباً 10 دن زمین کے گرد چکر لگائے، جس کے بعد یہ پہلے ٹرانسلونر اور پھر 5 اگست کو چاند کے مدار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ 17 اگست کو اس مشن کا آخری مرحلہ شروع ہوا تھا جب لینڈر پروپلشن ماڈیول سے الگ ہوا جو بعد میں اسے چاند کے قریب لے گیا تھا۔ کامیاب لینڈنگ کے بعد اس خلائی مشن سے 6 پہیوں والی ایک گاڑی چاند کی سطح پر اترے گی اور یہاں موجود چٹانوں اور گڑھوں کے گرد گھومے گی۔ اس دوران وہ جمع کیے جانے والے اہم ڈیٹا اور تصاویر کو واپس زمین پر تجزیے کے لیے بھیجے گی۔ چاند کی سطح پر اترنے والی یہ گاڑی آلات لے کر جا رہی ہے جو چاند کی سطح کی خصوصیات، سطح کے قریب کے ماحول اور سطح کے نیچے کیا ہو رہا ہے جیسے معاملات کا مطالعہ کرنے کے لیے ٹیکٹونک ایکٹیویٹی کے بارے میں معلومات جمع کرے گی۔ چندریان 3 مشن کے بڑے اہداف میں سے ایک پانی سے بننے والی برف کی تلاش ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چندریان اس برف کی تلاش میں کامیاب رہتا ہے تو مستقبل میں چاند پر انسانوں کی رہائش میں مدد مل سکتی ہے۔
ये इंडिया का तीसरा मिशन है जिससे मुल्क के पहले चंद्रयान मिशन के 15 साल बाद भेजा गया है। पहला मिशन 2008 में, दूसरा मिशन 2019 में। मगर दूसरा मिशन पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका तो उस वक्त इसरो के कई साइंसदानों की आंखों में आंसू आ गए थे और खुद इसरो चीफ के सिवन अपने जज्बात को काबू में ना रखते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिलते हुए रो दिए थे। तो उस वक्त वजीर आजम ने कहा था कि आपके आंसू कभी रायगा नहीं जाएंगे, हम फिर कोशिश करेंगे और दुनिया के सामने फातेह होकर खुद को सामने लाएंगे। जेर नजर तस्वीर और आज जो वाकयात पेश हुए, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, उसकी अक्कासी करता है। आज जैसे ही चंद्रयान 3 ने तारीख 7 सॉफ्ट लैंडिंग की तो फौरन बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में साउथ अफ्रीका से अपने तशक्कुरनामा और मुबारकबादी के पैगाम में चंद्रयान 2 की नाकामी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है, हम सबों को एक अज़्म और हौसला लेने का वक्त है। आइए इसी तारीख साज वक्त को मद्देनजर रखते हुए चंद्रयान 2 की नाकामी और चंद्रयान 3 की तारीख साज कामयाबी ने हमें क्या सबक दिया है उसको समझने और उससे सबक हासिल करते हुए हम अपनी जिंदगी में क्या इनकलाब ला सकते हैं उस पर अमल करने का वक्त है। कहा जाता है कि जब एडिसन ने बल्ब बनाना चाहा तो 999 कोशिशें नाकाम हो गई और 1000वीं मरतबा बन गया। उससे जब पूछा गया कि आपने 999 नाकाम तरीकों के बाद 1000वीं बार सही बल्ब बनाया और वो कामयाब तरीका ईजाद किया जिससे बल्ब बनाया जा सकता है, तो एडिसन ने कहा कि नहीं, मैंने नाकाम नहीं बल्कि 999 वो तरीके ईजाद किए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता और 1000वीं बार वो तरीका ईजाद किया है जिससे बल्ब बनाया जा सकता है। और वो तरीका तभी मिला जब मैं 999 वो तरीके ढूंढ चुका था जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। नाकामी एक ऐसी शय है जिसे हर कोई बला समझता है और उससे दूर भागता है और ये एक फितरी बात भी है। इंसान हमेशा से ही कामयाबी का ख्वाहिशमंद रहा है, उसे इसी की तलब रही है। नाकामी उसे इसी की तलब रही है, यानी कामयाबी की। नाकामी उसे कभी पसंद नहीं आई। वैसे भी नाकामी को कौन पसंद कर सकता है। यही वजह है कि वो हमेशा से कोशिश करता है कि वो ऐसी बातों और चीज़ों से दूर रहे जो नाकामी की वजह बने। इस बात की वजाहत एक मशहूर मकूले से की जा सकती है कि अगर आपने अपना मुस्तकबिल बदलना है तो अपनी आदत बदलें और आदत बदलनी है तो अपनी सोच को बेहतर करें और उसके लिए इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाएं, क्योंकि जैसा माहौल होता है वैसे ही इंसान की सोच होती है। अच्छे और मुस्बत यानी पॉजिटिव माहौल में रहने वालों की सोच भी अच्छी और पॉजिटिव होगी और इसी तरह उनकी आदत भी होंगी। नाकामी बुरी हो सकती है, तकलीफदा हो सकती है, मगर यही नाकामी जब कामयाबी की तरफ गामजन करती है तो नाकामी से कामयाबी तक जाने का रास्ता ही यही है जो आपको कामयाबी के लिए तैयार करता है और उसके काबिल बनाता है। नाकामी आपका वो कुछ सिखाती है जो आप आम तौर पर नहीं सीख सकते। जिंदगी में कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बेशुमार नाकामियों का सामना हो सकता है, मगर जब उन नाकामियों का मुकाबला करते हैं तो आप न सिर्फ बहुत कुछ सीखते हैं बल्कि कामयाबियों को भी अपने कदम चूमने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कि एक कामयाबी आपके सामने जिसे पूरी दुनिया ने देखा। नाकामी का खौफ सबसे बड़ी बीमारी है जो कुछ करने नहीं देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है और इस खौफ से निजात सिर्फ आप खुद ही हासिल कर सकते हैं। बार बार मैदान में कूद कर हार और जीत से बेपरवाह होकर मुसलसल मेहनत और कोशिश जब आपकी निगाहबान होगी तो कोई चाह कर भी आपको हरा नहीं सकता। नाकामी एक ऐसा मौका है कि कैसे अगली बार उससे भी और ज्यादा बेहतर अंदाज में बढ़ना है और कोशिश करनी है। ये नाकामियां ही हैं जो इंसान को बताती हैं हर कामयाब शख्स के पीछे बेशुमार नाकामियां होती हैं और यही उसकी कामयाबी की वजह भी होती है। वज़ीर आज़म के तारीखी अल्फाज आज हम सबको एक हौसला और अज़्म लेने का सही वक्त है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। ये एक ऐसा जुमला है जिस पर एक ज़ख़ीम किताब मुरतब हो सकती है, जिसे आज इसरो के साइंसदानों ने साबित कर दिया है। एक बार फिर दिल की अता गहराइयों से हम सभी को मुबारकबाद पेश करते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आपका भाई मोहम्मद ज़ियाउद्दीन बरकाती अगले नेक्स्ट सेशन में एक नई जानकारी, नई उम्मीद, नए आहंग के साथ एक बार फिर हम आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔